नमस्ते छ्याजलो हाई हेलो एभ्रिवान दिस इज निस्मा गुरुङ हजुरहरू सम्पूर्णलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज म एउटा प्लेको बारेमा एउटा नाटकको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु। नाटकको नाम रहेको छ प्रिमाफेसी। रिटन बाई अस्ट्रेलियन राइटर सुजी मिलर, नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्नुभएको छ दुर्गा कार्कीले भने डिरेक्सन चाहिँ हजुरहरूले आकाङ्क्षा कार्कीको पाउनुहुनेछ। यो वान एक्टर प्ले हो, त्यसैले अन स्टेजमा पाउनुहुनेछ हाम्रो वान एन्ड ओन्ली पशुपति राई। प्रिमा फसेको विषयवस्तुतिर हामी अब एकछिनमा लागिदिनेवाला छौँ। त्योभन्दा पहिले मलाई एउटा कुरा राख्नु मन पर्यो। नेपालमा चाहिँ इन्टरनेसनल प्लेजहरू खासै मञ्चन हुँदैन, त्यही माथि लाइसेन्स लिएर त निकै कम नै। यो एउटा इन्टरनेसनल प्ले हो जुनले चाहिँ लाइसेन्स लिएर नै मञ्चन भइरहेको छ, त्यसैले नछुटाउनु होला। धेरै टाढा पुग्नु नै पर्दैन। हामीले आफ्नै छरछिमेकको मान्छेलाई सोधौँ, आफ्नै चेलीबेटीलाई सोधौँ, अथवा आफ्नै मिल्ने महिला साथीहरूलाई सोधौँ, तीनजनामा एकजना इन एनी फर्म सेक्सुअली हरास्ड हुनुभएको नै छ। सेक्सुअल हरासमेन्ट, सेक्सुअल अब्युज, म्यारिटल रेप एन्ड सो अन, यो विषयवस्तुको बारेमा अहिलेसम्म पनि खुलस्त रूपमा हामीले कुरा गर्दैनौँ। हो, यही सबको बारेमा लेखिएको प्ले हो प्रिमाफेसी। Prima is not just about sexual abuse and sexual harassment. It's also about how the legal system treats it. How the legal system views and treats the victim of sexual harassment and sexual abuse. It's about how the legal system questions, and cross-questions the victim. It shows how a woman struggles with the legal system while the abuser just stays there quietly. It shows about how a woman struggles hard enough with the legal system just to get the justice. Prima facie is not just about sexual harassment. It's not just about women. It's not just about justice. It's about you. It's about me. It's about all the women living in the society who has once been sexually harassed. Prima facie is not just about sexual harassment and sexual abuse. It's also about how you are viewed as a woman after being sexually abused, after being sexually harassed or raped. It not just shows that women they go through sexual harassment. It also shows you how the system, how the society looks at you once you are sexually harassed. It shows how you have to prove yourself while the society points finger at you and not the abuser. It's about what a woman, what a girl has to go through before getting the justice itself. It's about going to seek help and still being helpless. It's about going to seek help and still being questioned and ignored. It's about going to seek help and still being helpless. It's about going to seek help and being pointed at, saying, it's not them, it's you who are the problem. It's about all the questions that has been raised towards you while you are the victim. It's about all the hands that pointed you wrong while you were the victim. It's about all the brutal things that a woman has to go through. It's about you not being able to look at others the way you used to just because you are sexually harassed. It's about the apology you never got. It's about the apology you never got after being touched without your consent. It's about everything that has to do with sexual harassment. कौसी थिएटरमा हिजो 5:15 मा हेर्नु गएँ म प्रिमाफेसी। अनि यो हेरेपछि चाहिँ 2 hours 2 minutes जस्तोको नाटक छ। यो हेरेपछि चाहिँ म हिक्क हिक्क हुने गरी रोएँ कि it helped me releasing मेरो suppressed emotions. It felt like a warm hug to that child who got sexually harassed. It felt like
an apology that we never got. I think यो नाटक चाहिँ एउटा महिलाले मात्र नभएर पुरुषले पनि हेर्नु उत्तिकै जरुरी छ, बुझ्नु उत्तिकै जरुरी छ. As much as I hate to say it, I know धेरै महिलाहरूले मसँग रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ प्रिमा फसी हेरेपछि. Do go watch it. You'll find an apology, you'll find a hug, sabai, everything through this. मैले हिजो यही प्लेको एक्टर र डिरेक्टरलाई नि टेक्स्ट गरेको थिएँ कि, जुनमा मैले लेखेकी थिएँ मनको ठुलो भार बिसाएर गएकी छु, आज घर फर्किँदा धेरै चोटहरूलाई मलम लगाएर फर्केको छु भनेर भनेको थिएँ हो. Maybe that is how I felt after watching Prima Facie. मनको ठुलो बोझ निकालेर राखेको जस्तो भयो, मनको गाँठो फुकालिएको लुजन अप भएको जस्तो लाग्यो, कति चोटहरूमा मलम लगाइदिएको जस्तो भयो. त्यो अल्दो प्रिमा फसीले तपाईँको घाउ कोट्टाइदिन्छ नि, तर त्यति नै मजाले मलमपट्टि पनि लगाइदिन्छ हजुरको घाउहरूमा. त्यसैले एक न एकचोटि चाहिँ प्रिमा फसी हेर्न जानु नै होला. यो एउटा मुभी हो, सरी यो एउटा प्ले हो, which is translated by women, which is directed by women, which is played by a woman. यो टिम नै यो प्रिमा फसीको टिममा नै प्राय वुमन नै हुनुहुन्छ. एन्ड I'm super proud of you guys. अनि यस्तो इम्पोर्टेन्ट नोटिस, यस्तो इम्पोर्टेन्ट मेसेज लिएर आएको प्ले चाहिँ हजुरहरूले हेर्नु नै पर्ने हुन्छ, नछुटाइदिनु होला. यो नाटक चाहिँ महिलाले मात्र नभएर पुरुषले पनि उत्तिकै हेर्नु जरुरी छ, उत्तिकै बुझ्नु जरुरी छ. त्यसैले आफू पनि जानुस्, आफ्नो छेउछाउको मान्छेहरू सबैलाई गएर एक न एकचोटि चाहिँ प्रिमा फसी हेर्न जानु नै होला. त्यसकारण एकचोटि चाहिँ प्रिमा फसी हेर्न नै जानु होला. धेरै बेरको लागि लाग्दैन, सकभर गइ नै हाल्नु होला, जानु नै गइहाल्नु होला. As much as I hate to say it, I know धेरै महिलाहरूले मसँग रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ प्रिमा फसी हेरेपछि. Do go watch it. You'll find an apology, you'll find a hug, sabai, everything through this. मैले हिजो यही प्लेको एक्टर र डिरेक्टरलाई नि टेक्स्ट गरेको थिएँ कि, जुनमा मैले लेखेकी थिएँ मनको ठुलो भार बिसाएर गएकी छु, आज घर फर्किँदा धेरै चोटहरूलाई मलम लगाएर फर्केको छु भनेर भनेको थिएँ हो. Maybe that is how I felt after watching Prima Facie. मनको ठुलो बोझ निकालेर राखेको जस्तो भयो, मनको गाँठो फुकालिएको लुजन अप भएको जस्तो लाग्यो, कति चोटहरूमा मलम लगाइदिएको जस्तो भयो. त्यो प्रिमा फसीले तपाईँको घाउ कोट्टाइदिन्छ नि, तर त्यति नै मजाले मलमपट्टि पनि लगाइदिन्छ हजुरको घाउहरूमा. त्यसैले एक न एकचोटि चाहिँ प्रिमा फसी हेर्न जानु नै होला. यो एउटा मुभी हो, सरी यो एउटा प्ले हो, which is translated by women, which is directed by women, which is played by a woman. यो टिम नै यो प्रिमा फसीको टिममा नै प्राय वुमन नै हुनुहुन्छ. एन्ड I'm super proud of you guys. अनि यस्तो इम्पोर्टेन्ट नोटिस, यस्तो इम्पोर्टेन्ट मेसेज लिएर आएको प्ले चाहिँ हजुरहरूले हेर्नु नै पर्ने हुन्छ, नछुटाइदिनु होला. काउसी थिएटरमा एभ्री डे 5:15 लाग्नेछ यो प्ले. 19 फेब्रुअरीदेखि 28 फेब्रुअरीसम्म लागिरहेको रहेछ यो प्ले. यो प्ले चाहिँ आई थिङ्क हजुरहरूले नछुटाउँदै बेस हुन्छ. त्यही नै भन्न चाहन्छु. सबैजना एकअर्कालाई लिएर, आफ्नो साथीभाइ, आफ्नो दिदी बहिनीलाई लिएर हेर्न जानु होला यो प्ले. थ्याङ्क यू सो मच.